ассалому алайкум тамошобинони азиз. нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи нақши пешвои миллат дар роҳи расидан ба ваҳдати миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. шурӯъ аз соли 1992 то соли 1997 ва баъд аз он ҳам ҳамин як лаҳзаҳои бисёр вазнин болои миллати тоҷик ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш идома дошт. қудратҳо ва душманони миллати тоҷик тавониста буданд дар ҳамон лаҳзаҳо ба он шарафёб гарданд ки хиёнаткорро аз дохили мо дарёфт кунанд ва тавонанд як муноқишаеро, як бадбиниеро дар дили ин миллат ҷой бидиҳанд ки бо дасти худаш бародари худашро ба қатл бирасонад. ва танҳо наҷотбахши ин миллат, фарзона фарзанди миллат ки худо ба бахти мо ин нафарро барои мо ҳадия кардааст, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. зимоми давлатдориро ба даст гирифта тавонистанд ки кишварро аз вартаи нобудшавӣ раҳо кунанд ва имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар қарни 21 дар таърихи беш аз 30 соли охир ягона шояд аз кишварҳое мебошад ки баъд аз муноқишаҳо тавонист ки ба як кишвари ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёбад. устод сараввал аз шумо мехостем андешаи худатонро вобаста ба суоли вазъи сиёсии Тоҷикистон то оне ки Эмомалӣ Раҳмон ба сари қудрат биёянд баён дошта бошед. яъне вазъи сиёсии Тоҷикистон то ба сари қудрат омадани пешвои миллат дар чӣ ҳолат қарор дошт ва Эмомалӣ Раҳмон зимоми давлатдориро дар кадом вазъи сиёсӣ ба даст гирифтанд? Мараванд. Ташаккур. мо дар суҳбатҳои пештара қаблӣ ишора карда будем ки воқеан ман дар ибтидои истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзҳои бисёр душвор, сангин рӯбарӯ шудам ва ман гирдиҳамҳоиҳои беохир, яке аз ҳамин гирдиҳамҳоиҳое ки дар пойтахти ҷумҳурии мо шаҳри Душанбе аз 26 апрел сар шуд то 17 май идома ёфт ва ман бесару сомонӣ дар маркази ҷумҳурии мо дар шаҳри Душанбе доман паҳн карда буд ва дар як муддати кӯтоҳ мо медонем ки ду президенти қонунан интихоб шуда бо фишору бо таҳдид аз вазифа барканор карда шуданд ва дар ҳамин муддат 4 раиси шӯрои олӣ иваз шуд. 4 маротиба раисони шӯрои олӣ иваз шуданд, сарвазири мамлакат иваз шуданд, боз чандин роҳбарони олимақоми ҳукумат бо роҳи фишору зӯроварӣ иваз карда шуданд ки ҳамин ин як далели раднопазири бесарусомонӣ, қонуншаканӣ, фалат шудани тамоми шохаҳои ҳокимияти гӯем сиёсӣ, ҳокимияти ҳамун давра, яъне аз даст рафтани зимоми идоракунӣ аз ҷониби шахсони масъул ё гӯем шахсони олимансаби давлатӣ ба ҳисоб меравад. бинобар ин ана ҳамин вазъияти хеле ногувор, яъне то даъват шудани иҷлосии 16 шӯрои олӣ идома ёфт ва нахуст бояд таъкид кард ки дар ин маврид ана ҳамин дар иҷлосии 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми раиси шӯрои олии ҷумҳурӣ интихоб шудани муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ин як бахти баланди миллати тоҷик аст, зеро маҳз аз ҳамин лаҳза як гардиши куллӣ дар ҳаёти сиёсӣ дар таърихи Тоҷикистони навин оғоз мешавад ки ин барои таҳкими пояҳои давлатдории миллии мо ташаккули яъне симои роҳбари давлат ҳамчун як лидери барҷастаи сиёсӣ ва сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ аз ҳамин ҷо оғоз мегардад ва беҳуда нест ки боре дар яке аз суханрониҳои худ пешвои миллат дар қасри арбоб чунин ишора карда буданд ки ман маҳз аз ҳамин минбари ин кохи бузург то ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ расидам ки ин албатта вақте ки Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми раиси шӯрои олии Тоҷикистон интихоб шуданд
بعضی سیاستمداران با امام علی رحمان باوری نداشتند. یکی خوشبختانه آنها اشتباه کردند. یکی از خدمت‌های بزرگ وکیلان اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان محض همین انتخاب درستی سرور دولت بود. البته در همون دوره هم دسیسه بازا بودند هر گونه نامزدهای دیگر را، لیکن وکیلان دیگر مسئولیت خود را انا همون شرایط خیلی حساس را احساس کرده انا همین یک شخصیتی را انتخاب کردن که تمامی انا همین مسئولیت، تمامی دشواری ها را به گردن خود گرفت و تاجیکستان ما را از همین گوییم حالت بسیار دشوار، از حالت پراکنده شوی، پاره شوی و حتی تهدید از دست دادن استقلالیت دولتی همین شخصیت رهانید. تشکر زیاد استاد، سلامت باشین. برای مدد شما وابسته به همین مسئله. اگر به تاریخ برگزار شوی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، در همون اجلاسی 16 شورای عالی سرور نو انتخابی شورای عالی امام علی رحمان بیان میکنند که من کار خود را از صلح آغاز خواهم کرد، اگر لازم باشد در این راه جان خود را نثار میکنم و محض ان همین سخن پیشوای ملت در ان همون اجلاسی 16 شورای عالی امروز اثبات شد و پیشوای ملت قید میکنند که من تا آخرین گریزه تاجیک را به وطن برنگردانم، خود را آرام حس نمیکنم و تا ان همون آخرین گریزه تاجیک به وطن برنگشت پیشوای ملت پیوسته تلاش داشتند که ان همون گریزه های تاجیکی زیاده از 1 میلیون نفر را تشکیل میدادند به وطن برگردانده شدند و در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در قطار ان همون قرارهای قبول نموده اجلاسی 16 شورای عالی همچنین پرچم و نشان دولتی قبول شد که این رمزی متحدی اهالی تاجیکستان را نشان میداد و تشبث پیشوای ملت از آن عبارت بود که در ان همون اجلاسی 16 شورای عالی یک رمزی معین باشد که اهالی را متحد کند و همین قبول گردیدن نشان و پرچم یک رمزی بود که برای متحدی اهالی و زیر یک پرچم متحد شدن تمام خلق تاجیکستان را نشان میداد و همین برگزار شدن اجلاسی 16 شورای عالی و انتخاب سرور دولت تاجیکستانی که به یک دولتی پارچه تقسیم شده بود این را متحد کرد و همین ثمره اجلاسی 16 شورای عالی بود که امروز ما به دستاوردهای بزرگ نائل شده ایستادیم و بعد برگزار شدن اجلاسی 16 شورای عالی پیشوای ملت پیوسته تلاش کردند که با طرف مخالف گفت و شنید آغاز کنند و در تمام همون واخوری های خودشان با نماینده های سازمان ملل متحد و نمایندگان دیگر تشکیلات های بین الخلقی پیوسته اظهار می داشتند که حکومت تنها می خواهد مناقشه را با راه مکالمه سیاسی حل و فصل کند و در یکی از واخوری های پیشوای ملت با مخالفین تاجیک پیشوای ملت عرض می دارند که حکومت نیت دارد که برای پورا تطبیق کردن شرط های سازشنامه صلح کمیسیه آشتی ملی را تأسیس دهد و راهبری کمیسیه آشتی ملی از جانب مخالفین خواهد بود و در همون دوره همه در حیرت میآیند که این پیشوای ملت در زمان جنگ چنین نقطه رو بیان میکنند که راهبری کمیسیه آشتی ملی از جانب مخالفین میشد. این جسارت پیشوای ملت رو نشان میداد که برای حل تمام مسئله ها باید از بعضی چیزها گذشت کنند، یعنی که پیشوای ملت از لحظه های اولین برای برطرف کردن نزاع داخلی، برای حل مناقشه سیاسی از تمام امکانیت ها استفاده کردند و آن همون تشبث های تشکیلات های بین الخلقی هم از جانب پیشوای ملت درست استفاده کرده شد و انمون گوییم که راهی مکالمه سیاسی از دوره اولین مذاکرات بین تاجیکان در شهر مسکو فدراسیون روسیه از جانب پیشوای ملت به طرف حکومت دستور داده میشد که تمام مسئله ها رو کوشش کنند که با راه مکالمه حل و فصل کنند و حتی در همون لحظه های مشکل ترین روند مذاکرات میان تاجیکان تمام مشکلات هایی که در روند گوییم که بررسی مسئله ها به وجود می آمد مراجعت میشد به سرور دولت امام علی رحمان و دستور میدادند که از همون میز مذاکرات دور نشوند و باید که حل مشکلات رو دریابند و
анамун тақсими мансабҳои давлатӣ барои ҳам ҳукумат ба ҳам тарафи мухолифин аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ки ҳамун як фоизи муайяни мансабҳои давлатӣ ба тарафи мухолифин дода шавад ва ин ташаббусҳои пешвои миллат пай дар пай ба вуҷуд омада дар натиҷа роҳбарияти тарафи мухолифинро водор сохт ки барои ҳаллу фасли масъалаҳо танҳо бо роҳи муколимаи сиёсӣ ташаббус нишон диҳад ва ана ҳамин гӯем ки ташаббусҳои пайвастаи пешвои миллат тарафи муқобилро водор кард ки он тараф ҳам ҳамаи масъалаҳоро бояд ки бо роҳи муколамаи сиёсӣ ҳаллу фасл кунанд ва дар натиҷаи ана ҳамин давраҳои 8 даври расмӣ ва дар умум 21 вохӯрии ҷонибҳо дар натиҷа 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ имзо шуд ки ин ана ҳамин як гӯем ки ташаббуси бевосита ва маҳорату малакаи сиёсӣ ва давлатдории пешвои миллатро нишон медиҳад ки дар арсаи байналхалқӣ ин як натиҷаи бисёр назаррас маҳсуб меёбад ва тоҷикон бо ана ҳамин имзо кардани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар арсаи байналхалқӣ як таҷрибаи беназирро нишон доданд ки ин аз ҷониби коршиносони ҳам дохилӣ ҳам хориҷӣ бисёр баҳои арзанда гирифтааст ва худи пешвои миллат ҳам меъмори асри сулҳ дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф шуданд ва ин ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ маҳсуб меёбад. Ташаккур устод, саломат бошед. Устод азиз, бубинед дар ҳамон лаҳзаҳое ки Эмомалӣ Раҳмон роҳбари давлатро ба уҳда мегирад, чанд вақти пеш раисони вилоятҳо, ҳатто нафароне ки дар соҳиб мансаб буданд, ба ҷони онҳо суиқасд ва ҳатто ваҳшиёна ҳатто ба қатл расонида мешуданд. هیچ کس کفالت جان یگان نفر را نمیداد. یعنی استاد محض چی بود که امامعلی رحمان توانستند که نه این که به صلح رسیم بلکه تاجیکستان را مقایسه کنیم به سالهای 1992 تا سال 97، یعنی فرقیت هایی که یک عقل سالم شاید باور نمیکند که یک کشور تواند که بعد از جنگ تا به اهمی زینا آمده برسد. مرحمت استاد. بزرگی شخصیت امامعلی رحمان همچون یک سیاستمدار دوران نو در آن ظاهر می‌گردد که او با خصلت کاریزماتیکی که در علم سیاست هست که از روی تفکر، طرز و اسلوب کار جدا میکنند، یعنی او با خصلت کاریزماتیکی توانست که با یک لیدری غیر عادی و پیشوای ملت و با یک شخصیت واقعا وطن پرست تبدیل یابد و البته شخصیت او همچون یک لیدر دوران نو در یک دوره خیلی دشوار در کوره مبارزه های سیاسی و نظامی تشکل یافت و مس امام رحمان از همین کوره با سری بلند گذشت و پیشوای ملت توانستند که برای تامین صلح و به اعتدال آوردن وضع سیاسی و اقتصادی و من از بحران شدید برآوردن تاجیکستان خدمت کنند. اگر ما با همین شخصیت امامعلی رحمان از نگاه تحقیق علمی سیاست نگاه کنیم، کدام خصلت های بزرگی امامعلی رحمان را همچون لیدری سیاسی توصیف کردن ممکن است. اولا امامعلی رحمان واقعا یک چهره معروف سیاست سطح جهانی، سیاست مداری برجسته دوران نو که صاحب عقل و فراست، دانش، استعدادی نادر، فطری، مادرزادی است و که آن فیض و احسان و برکات و عطای الهی است. اگر به طور دیگر گوییم امامعلی رحمان این یک سیاستمداری خداداد که امروز موفق به ایجاد یک دولتی کاملا ملی و جوابگوی نیاز جامعه معاصر و اعتراف گردیده از سوی جهانی ما گردد. دوم، امامعلی رحمان همچون یک لیدر سیاسی دارای عزم و غیرت، کوشش و تلاش های پیگیرانه، ثابت قدمانه، هدف رس در راه پیاده سازی مقصد و مرام خود می باشد که این زاده و
پرورده حفصله، ذوق و سلیقه خاص و اصول و کاری پیکاری این سیاست مدار نادر است. و سیوم امام علی رحمان یک دارای جسارت، دلیری، متانت، فداکاری، استواری در مسئله های کلیدی و اصولی وقتی که سخن درباره دولتداری، درباره منفعت های ملی، امام علی رحمان با همین استواری جسارت به همین مسئله ها از نگاه همین نظر میکنند و این خصلت ها، صفت ها این محصول زاده پرورده شخصیت اجتماعی یا فردی شده میتواند. اصلا لیدر سیاسی که خلق او را اعتراف کند ما نداشتیم. اگر اونها گوییم برای قبول یک قرار سیاسی جرأت نمیکردن، چون که همه وقت پابند مسکو بودن، پابند بالا بودن. آنها خودشان مسئولیت و جسارت را من به گردن گرفته نتونم و انا یکی از سبب‌های نابسامانی ها، یعنی با همین یک گردابی ماجرای سیاسی دوچار شدن تاجیکستان صاحب استقلال در قدم اول نداشتن لیدری سیاسی بود که خوشبختانه در لحظه های همین سرنوشت ساز خودی تاریخ، خلق، مردم از بین خود همین لیدرها، همین گونه شخصیت های بزرگ را میدید که اینا تاریخ ما هزارها بار اثبات کرده است، مثل اسماعیل سامانی، مثلا نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور و بابا جان غفورов که در همون لحظه های بسیار حساس در اطراف خود مردم را جمع کردند و در یک غایه وحدت، غایه وطن پرستی را توانستند هم با سخن و هم با عمل در جان مردم، در خون مردم، در افکار اندیشه مردم جای کرده انمون مردم را از قفای خود برند. این یکی از خصلت های خیلی مهمی امام علی رحمان همچون لیدر سیاسی است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقتا هم در برابر همین جانبازی ها، جان ایثاری ها در وقت مذاکره، در وقت گفتگو با هیئت مخالفین چندین سفرهای بسیار خطرناکی در برنامه قبلی هم استاد یادآور شده بودند از جانب پیشوای معظم ملت صورت میگیرد و در حقیقتا هم ببینیم که همین دولت و همین ملت رو همین فرزند ملت توانست که از ورطه نابودی رها کند و امروز تشبثکار سطح جهانی در ساحه آب و این چنین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وقتی که در منبر سازمان ملل متحد همه کشورها و قدرت‌ها از منفعت خود سخن می‌کردند و برآمده همدیگر رو گناهکار می‌کردند و همین پیشوای معظم ملت ما بود که برآمده در منبر سازمان ملل متحد نه اینکه یک منفعت تاجیکستان بلکه پیشنهاد کرد که با یک قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد 10 سال آینده 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده در سرتاسر جهان بشود تا همین تواند که برای از بین بردن نزاع امروز سبب شود. ما در برابر این بزرگی امام علی رحمان چقدر سخن گوییم کم است و اینجا می‌خواستیم اندیشه شما وابسته به همون جانبازی‌های امام علی رحمان در راه رسیدن به وحدت ملی. در روند مذاکرات میان تاجیکان اوید به آشتی ملی از 5 اپریل سال 1994 تا 27 ایونی سال 1997 در روند 4 دوری مذاکرات اولین که در اونجا فقط پیشوای ملت مصلحت میدادند لیکن رسما خودی پیشوای ملت در مذاکرات ها اشتراک نمیکردند، یگان نتیجه نظررس به وجود نآمد و وقتی که از 17 تا 19 می سال 1995 اولین ملاقات پیشوای ملت با مخالفین تاجیک در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان برگزار می شود، در اونجا یک چند پروتکل‌های مهم در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی امضا شد و راهبر مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در همون ملاقات کابل باوری حاصل میکند که امام علی رحمان برای آینده تاجیکستان جان‌نثاری میکند و باوری حاصل کرد که محض همین شخص میتواند که دولت را از ورطه گوینگ هلاکت نجات دهد و همین
ملاقاتی اولین پیشوای ملت با راهبری مخالفی تاجیک زمینه اساسی ان همون گوییم که به امضا رسیدن یک چند سازشنامه ها و پروتکل های مهم در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی را به وجود آورد و ان همین گوییم که سفری پیشوای ملت به ان همون دهه خواسته افغانستان در وقتی ان همون تهیه دیسرتاسی نامزدی خود من شاهد شدم که حتی میگن عادی ترین شرایط در خواسته وجود نداشت، یعنی که دهه بسیار از جهت اقتصادی و گوییم که پیشرفتی وی سست بوده است. یگان شرایطی که برای ان همین برگزار شدن ملاقات پرزیدنت وی شود یگان امکانیت وجود نداشت است، لیکن پیشوای ملت به خاطر دولت شده، به خاطر ان همین ملت شده، ان همون وضع خطرناکی افغانستان به نگاه نکرده به خواسته سفر کردند و 2 ساعت ان همون چرخبالی که از طرف مخالفین، هیئت مخالفین به گفت و شنید حاضر می شدند از جانب طالبان به اسارت گرفته می شد و ان همون ملاقات یک مدتی دراز دیر برگزار شد از وقتی معین شده، لیکن پیشوای ملت به ان همون وضع خطرناک افغانستان نگاه نکرده به همون خواسته سفر کردند و نتیجه ان همون ملاقات خواسته برای رسیدن به صلح و وحدت تاجیکان یک زمینه واقعی را به وجود آورد و تشبسکار ان همین امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به واسطه پیشوای ملت امام علی رحمان محسوب می‌یابند که در روند ان همون وزنین جنگ شهروندی با منطقه های سفر کردند که آنجا برای هر یک گوییم که وکیل حکومت حتی بغیر از خودی پیشوای ملت هم گوییم خطرناک حساب می شد، لیکن پیشوای ملت برای نجات دادن دولت به همون منطقه های خطرناک سفر کرده تاجیکستان را از ورطه هلاکت نجات داد. تشکر، سلامت باشید. در برابر رسیدن به وحدت ملی مسئله دیگری که باید امام علی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آن را حل و فصل می‌کردند. تاجیکستان مثل طفلی بود که نو تولد شده و آن را از 4 طرف نمیگذاشتند که قدم بزند، زیر لطوکوب قرار میدادند. و وقتی که به صلح رسیده مسئله دیگر ترقیات ساحه‌های فلج گشته، نبودن یک تنگه ضروری در انبار تاجیکستان، یعنی بسیار مسئله های زیاد اقتصادی اجتماعی بود که بالای سر امام علی رحمان آمده بود و در همون لحظه بسیار حساس به یگان میراث شوروی تأسیس دادن قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رسیدن به وحدت. استاد، ما در بیش از 30 سال صاحب استقلالی، اگر بگوییم که سال 97 ما به وحدت رسیدیم، چند سال ضرور بود که ما آن عاقبت‌های جنگ شهروندی را از بین ببریم. اگر ما از سال 2000 این طرف، یعنی قدم ماندن به سوی آینده درخشان بگوییم، یعنی ما در 25 سال توانستیم که به یک کشوری ترقی کرده منطقه مبدل گردیم و امروز همه سال در جشن وحدت ملی پیشوای معظم ملت به این و یا آن منطقه کشور ما سفر میکنند و در آنجا انشاءات های مهم که برای پیشرفتی اهالی، برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم سبب می شود، آن را بازگشایی میکنند و با مردم یک صحبت های صمیمی و یعنی عید وحدت ملی هم با یک شکوه شهامت خاصه جشن گرفته میشه در خطور دیگر جشن های ملی و دولتی. و امسال هم توسط رسانه ها ما آگاهی یافته ایستادیم که جشن وحدت ملی یعنی چهاربینی جمهوریوی در ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار میگردد و نقش پیشوای ملت در رشد منطقه ها خیلی و خیلی بزرگ ارزیابی میگردد و اینجا میخواستیم استاد نقش پیشوای ملت در رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان اندیشه شما را شنیده باشیم. پیش از آن که با سوال شما من جواب گویم، من میخواستم که با گفته های مهرالدین چند سخن را علاوه کنم. اگر ما با کارنامه و مهمترین تصمیم های پیشوای ملت همچون یک سیاستمداری برجسته، همچون لیدری سیاسی از نظر تحقیق نگریم، میتوان چند نکته را من یادرس شد. اولا خدمت بزرگترین امام علی رحمان همچون لیدری سیاسی این انجام دادن جنگ تحمیلی شهروندی، احیای دولت ملی تاجیکان و نجات ملت، برقرار کردن صلح و وحدت،
آرامی و ثبات در جامعه. این مکتب صلح آفری امام علی رحمان چون یک پدیده نادر که امروز سیاست شناسان، تحلیلگران، جامعه شناسان، نظام شناسان مورد آموزش و عبرت قرار دادند. دوم، خدمت بزرگ امام علی رحمان این تقویت رکنهای اساسی دولتداری ملی، برقرارسازی ساختارها و نهادهای فلج شده حکومت، شاخه های حاکمیت سیاسی، فعالیت مقامات حفظ حقوق، قانونیت، عدالت و ترتیبات حقوقی در مملکت بباشد. خدمت دیگری پیشوای ملت این اصلاحات نظام کنستیتوسیونی، نظام حقوقی، تهیه و قبول کنستیتوسی نوین تاجیکستان صاحب استقلال، رشد پارلمانتاریسم، اقدام و تشبث در سمت ایجاد و قبول قانون‌های نو از جمله قانون‌های ملی. دیگر اقدام بزرگ پیشوای ملت در سمت حل مسئله‌های عمومی بشری عاید به آب، دیپلمات آب، جانبداری آن از جانب سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و من تشبث پیشوای ملت در حل قضیه افغانستان و دیگر خدمت امام علی رحمان این تامین رشد استوار جامعه، پیشرفت اقتصادیات، بالا رفتن سطح زندگی مردم و کاهش یافتن سطح کمبزاعتی. و یکی از تشبث‌های بزرگ پیشوای ملت این تامین امنیت و استقلالیت انرژتیکی کشور، از بنبست کمونیکاسیونی رها یافتن تاجیکستان و به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن آن، تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت و نهایت این اقدام و تشبث نوی پیشوای ملت از کشوری اگراری صنعتی به مملکتی صنعتی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان و دیگر خدمت بزرگ امام علی رحمان این پیش از همه تحکیم غایه، اندیشه ملی، خودشناسی، خود آگاهی، حافظه تاریخی، هویت ملی و توجه امام علی رحمان به احیای تاریخ، فرهنگ ملی، ارزگذاری به گذشته پر افتخار ما و نهایت ما گفتیم که امام علی رحمان این پایه‌گذاری سیاستی خیلی موفقانه خارجی، معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، تحکیم رابطه های تاریخی فرهنگی ما تاجیکان با همزبانان برون مرزی است و این خصلت ها، این کارنامه پیشوای ملت باعث سعادت و افتخار مردم ما می باشد. و اگر در مورد سفرهای پیشوای ملت با منطقه های گوناگون تاجیکستان نظر کنیم، ما میبینیم که از دوره‌ای که امام علی رحمان به سر قدرت آمدن همیشه به تمام منطقه های تاجیکستان، به شهر و ناحیه ها با یک نظر، با یک غمخواری نگاه میکنن و سفرهای گوناگون اون کس به مثلا ولایت بدخشان، ولایت سوغد، ولایت ختلان، شهر و ناحیه ها همیشه مردم سفرهای پیشوای ملت را با یک چشم انتظار میکشند، چون که حتما سفر پیشوای ملت باعث آبادی، شکوفایی، کشادن هزارها کارخانه ها، مؤسسه ها، مکتب ها می شود که این باعث پیشرفت تمام منطقه های تاجیکستان میگردد. باید گفت که البته بدخشان این یک گوشه بهشت آسای تاجیکستان است. مردمی بدخشان یک مردمی خیلی با غرور، مردمی سربلند. بدخشان در اینجا بسیار فرزندان زادگان بدخشان برای تاریخ، فرهنگ، برای پیشرفت تاجیکستان خیلی خدمت بزرگ کردند. بنابراین امام علی رحمان در کدام سفرهایی که به بدخشان کرده باشند، مردم بدخشان با یک خوشنودی پیشواز میگیرند و باید گفت که پیشتر بسیار شهر و ناحیه ها، ولایت های تاجیکستان از حساب بودجه مرکزی تامین کرده میشوند. یعنی بعضی منطقه های داتاسیونی میگن که از بودجه اساسا تامین کرده میشوند و باید این را اقرار شد که همین رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک رنگ نبودن. امروز به شرافت استقلالیت تمام منطقه های تاجیکستان بینید که
در تمام منطقه ها در مرکزهای ولایت ها مکتب های عالی گشاده شدند. در ولایت ختلان بینید چند دانشگاه، در رشت، در ولایت موسوق، یعنی انا همین رشد برابری اجتماعی اقتصادی، انا همین عدالت، همین غمخواری نسبت تمام مردم منطقه های گوناگون تاجیکستان در زمان استقلالیت به شرافت سیاست عاقلانه و دوراندیشانه امام علی رحمان امروز پیاده شده است. بنابراین امروز تمام مردم عموما خوشبخت تاجیک باید در حفظ این نعمت های بزرگ تاریخ پیش از همه استقلالیت ملی، صلح و وحدت و اون خدمت هایی که معماری کاخ بی‌نظیری صلح و وحدت تاجیکستانی نوین پیشوای ملت کردن، ما به قدر آن رسیم. باید یک جای تلاش کنیم که این کامیابی ها، این دستاورد ها باز هم زیادتر بیشتر گردد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. در آخری برنامه چند مراجعاتی داشتیم. یکمین، ما امروز حقوق معنوی نداریم که در چنین شرایط بسیار خوب و شرایط موافق به جهان امروز کار و فعالیت نموده به مسئولیت خود به وطن و ملت خود خیانت کرده باشیم. چون فراموش نکنیم که برای رسیدن به امروز امام علی رحمان در یک حجره خرد هم کار میکرد و هم آنجا شبای خود را روز میکرد تا اینکه تاجیکستان به این روز رسیده باشد. متاسفانه امروز ما در شرایط بهترین کار و فعالیت نموده بعضی از ما به این مسئولیت، به این وطن، به این ملت خیانت میکنیم و ما هیچ وقت فراموش نکنیم که این وحدت، این صلح و ثبات همین گونه به آسانی به دست نآمده است که بالا اشاره کردند. این وحدت و این آرامی به عوض خون 150,000 نفر برادران خواهران ما و شما به دست آمد. این وحدت، این آرامی و ثبات به عوض جانبازی های این ابرمرد سیاست به دست آمد. ما توسط نوارها میبینیم که پدر تاجیک گهواره کودک خردسالش را پس خود بسته دریای پنج را از ترس جان عبور کرده به کشور جنگ زده افغانستان سفر کرده بود که این یک نفر نیست، میلیون نفر شهروند جمهوری تاجیکستان گریزه شد. پس به قدر این وطن، به قدر این ارزش های ملی، چون استقلال دولتی و وحدت ملی باید امروز رسید. وقتی که از دست بدهیم بعد به قدرش میرسیم که آن روز دیر خواهد شد. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.